الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jama'an musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a yau juma'a a wannan masallaci namu na Al-Irfan, masallaci mai albarka. A kowane juma'a mukan zabi maudu'i wanda ya dace da halin da al'ummar musulmi suke ciki a ƙasanmu Najeriya da duniya ma gabaki daya. Idan ba mu manta ba, a sati ɗaya da ya gabata mun samu kanmu cikin matsanancin hali da matsanancin damuwa na taɓa alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya tada hankalin duk mutanen ƙasar Najeriya da ma duniya gabaki ɗaya, ya nuna wa al'umman duniya da kafiran duniya ga baki ɗaya martaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ne ga garabadau da mutum ba zai taba shi ya zauna lafiya ba. Kuma Allah ya yi baiwa ma al'umman musulmi wajen haɗa kai a wannan gaba, duk da sabanin aƙidu da sabanin fahimta da sabanin ƙungiyoyi, amma a wannan lokacin duk al'umman musulmi suka yi suka nuna ko da wasa ba su yadda a taba musu manzan Allah ba. Bayan haka da faruwa, sai aka samu kafiran duniya da makiya musulunci sun hada kai. Me yasa aka kashe wanda ta yi batanci wa manzan Allah? Waɗanda ba a taɓa jin bakinsu cikin ta'addancin da yake faruwa a Najeriya ba a taɓa jin yawunsu ya tofu ba, sai aka ji lokacin kawai ta ko ta ina ta nan ta can fafafau an taɓa an kashe wata mata ba tare da komai ba, abi kadi abi haƙƙi. Har aka samu ɗaya daga cikin manya-manyan marubuta na Afirka wanda yana jerin marubuta ma a duniya, Profesa Wale Soyinka, ya yi doguwar rubutu yana neman a gaggauta ɗaukan mataki akan Profesa Ibrahim Ahmad Makari da ya yi magana akan wato wannan mata da ta yi batanci ga manzan Allah, kuma ya nuna wato yanda zuciyan musulmi yake da zafi akan manzan Allah, ya kuma nuna annabi jallayi ne in ana so a zauna lafiya kar a taba mana manzan Allah. Shikenan sai ga ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda ba su yadda da musulunci ba kuma suke faɗa da musulunci, Profesa Wale Soyinka, yana ce a cire limami. Ba mu san lalacewa da rainin da aka yi wa musulmi ya kai haka ba, wai har makiyin musulmi shi zai ba da shawara akan a cire wani ko a ɗaura wani. Wai makiyin musulmi shi zai yi magana akan me ya dace da jagorancin musulunci. Makiyin musulmai wanda ake kashe musulmai yana bacci, yana shirbicinsa, yana shaye-shayensa, shine yake ce dan menene yasa za a kashe wata ɗaya
cewa mafi girman abin da ake zalunta musulmi da shi shine rabuwar kai da rashin kalima da rashin haduwa, domin sun ma abin da ya hada ya dame su shine me yasa musulmi za su hada me yasa suka hada me suka hada duniya shine da mu su kenan. Saboda haka ba mu yarda da zaluncin da kafiran kudu suke yi musulman ba, kashe su suke yi,
والشيطان وحزبه يريدون أن يدمروا حزب الرحمن فحدث أهل الكفر والضلال واضح جلي فلما لم يستطيعوا القضاء على الإسلام والمسلمين راحوا يجردون المسلمين من دينهم حتى يصبح المسلمون صورة وشكلا بلا مضمون أو أقل. ومن الواضح أن أعضاء الإسلام في العصر الحاضر قد فشلوا في تحقيق أهدافهم عن طريق امتداد البلاد الإسلامية، لذلك فقد غيروا خططهم في القضاء على الإسلام والمسلمين وذلك عن طريق المسلمين أنفسهم ومن خلال دعاوي مغرضة وشعارات مؤسفة وشعارات براقة. فرأوا بقصد أو بدون قصد ينفذون خططا لأعضاء الإسلام والمسلمين ويحققون أهدافهم في تدمير الإسلام والمسلمين. لذا كان من الواجب علينا نحن المسلمين أن نتعرف على مخططاتهم لنفسدها عليهم ونكون بينهم وبين تحقيق أهدافهم. والباحث والمتعمق في ذلك يتبين له أن خطط أعضاء الإسلام لمحاربة الإسلام والمسلمين يبدو جليا واضحا وضوح الشمس في كبد السماء، ذلك أنهم يخططون في غزو الإسلام والمسلمين في حضاراتهم وفي ثقافاتهم، وحتى إنهم بدأوا يخرجون حماسة الإسلام وحماسة عقيدة الإسلام في قلوب شباب المسلمين، وحتى إنهم بدأوا بالمرأة حينما خططوا لتخريب الإسلام بدأوا بالمرأة. نعم، لأنهم يعلمون جيدا أن فساد المرأة يعني فساد المجتمع كله، فالمرأة هي نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الآخر. فرأوا يدعون أن المرأة المسلمة مظلومة ولا بد لها أن تتحرر من هذا الظلم، وذلك عن طريق خلع الحجاب وتتحرر من سيطرة الرجل وتصبح المرأة حرة. ومعنى حرة أن تلبس ما تشاء وتخرج من بيتها متى تشاء وتتبرج بما نهى الله سبحانه وتعالى بقوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وتخرج من بيتها متى تشاء، تذهب مفاتنة للرجال ليغازلها أصحاب القلوب المهدودة. هذا هو أول المخططات، وللأسف فقد نجحوا في ذلك واستجاب الكثير من النساء لنداء الشيطان تحت دعاوى الحرية والنهضة والتقدم والحضارة. ووصل الأمر أن تطعن امرأة تدعي الإسلام في القرآن وأحكامه فطالبت بمساواتها بالرجل في الميراث وفي الشهادة أمام المحاكم، بل وصل الأمر بالمقصدات منهن بالمطالبة بأن يكون لها حقوق في الزواج بالرجلين أو أكثر كما يتزوج الرجل أكثر من زوجة. فهذه كلها من مكر أعضاء الإسلام والمسلمين لهدم بنود الإسلام وللغلبة على المسلمين بالرغم من كثرتهم وبالرغم من كونهم
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ذلك أن التفرق يورث للمسلمين الوحشة ويورث لهم المظلة والاستكانة. نعوذ بالله من التفرق والتشرذم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين برحمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وثانيا، وجب لكل مسلم أن يعرف أن دين الإسلام عقيدة، أن يحمي عقيدته وأن يحمي شريعته بالرغم من الهجمات ومن الإنكار ومن الرمي والطعن الذي يواجهه من أعضاء المسلمين. فقد وجب لكل مسلم أن يضافها لله ولرسوله ولدينه وأن يدافع للعقيدة الإسلامية في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا وأن يجمعنا مع حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا